Let us start today's class. We have studied the validity till the validity of WKB approximation. Remember the connection formulas which we have written at the turning points. Barrier to the right and barrier to the left. We had 4 equations connecting the solutions at the left and right. You have written that. Okay. So, and then we have studied the validity of the WKB method. After that, now we have to study an example for this WKB approximation. Here we are taking the example a barrier. So, this is barrier penetration. As in the figure shown here, the barrier is like a hill-shaped barrier, and it has 2 regions. Region 1, region 2 and region 3. So here the graph shows the potential curve, the barrier potential curve along with the energy of the wave. Energy of the wave which is going to penetrate through this barrier from region 1 to region 2 and then come out to the region 3. So the energy of the wave is E. E is drawn there. Energy E barrier is drawn there in between the through this barrier. See here, it is E is drawn. So now let us have this example. Here barrier on which particle of energy E which is less than V of x are incident from left. So V of x is actually showing that curve, that hill-shaped curve V of x. So when a particle is or wave is incidenting on this barrier having energy E, in region 1 E is less than V of x. See, from left side it is going to enter to the barrier. So energy of the particle or the wave incidenting on this barrier is less than the V of x. Okay, so quantum mechanically we should expect a wave in the region 3. So it should penetrate through the barrier quantum mechanically. That's what we expect. Okay, so now let us see a transmitted wave. We have to write that there is a transmitted wave coming out to this region 3. So a transmitted wave in region 3 we can write as the wave function psi 3. The wave is written with the wave function psi 3 because it is in the region 3. That is why we put that wave function as psi 3. Okay, psi 3 we know it should be coming out through the barrier, so it should be an oscillatory wave function, and it is written as a by root k exponential I. The limit to the integral is x2 to x k dx minus pi by 4. This is the normal solution which we have written already earlier in the WKB approximation method, and it is as it is oscillatory, that is why we have exponential I is there, and the constant is a by root k. Okay, so why it is having the limit x2 to x? Let us see that. In this diagram I have not shown, you have to I have not shown, but you have to understand that the first point where the V of x is joining at E, region 1 and region 2, in between region 1 and region 2, where the E and V are meeting each other, at that point is x is x1. Okay, at that point x is having value x1, and the connection point between region 2 and region 3, the connection point between the energy E and V of x, that point is having the value x is equal to x3. Sorry, x2. X is equal to x1 first one, and then x is equal to x2. Okay, so we have we are writing the wave function psi 3 in region 3. That means it has the wave which is in region 3, that means it is x having x2 to x.
So any value, x is a variable. So x2 is the limit. From that point only region 3 starts. So x2 to x will have the limit. So that is why we have written the integration limit x2 to x. Understood? So the connection points are x1 and x2. Okay, region 3 it is region 3 and 2 connection point is x2. So that is why in region 3 we have the integration x2 to x. Okay. So this is the solution. Psi3 is the wave function at region 3. We have written it as equation number 1. Okay. Now Psi3 we are going to write in terms of cos and sine function. As it is exponential I theta, we can write it as cos theta plus I sine theta. That is what we have written it in the next equation, equation number 2. A by root k into cos integral x2 to x k dx minus pi by 4 plus I sine integral x2 to x k dx minus pi by 4. So this is just the expansion of e raised to I theta. Okay, now we are going to move to the region 2. So the wave function in the region x1 to x2. So that is region 2. Region 2 another region 2 which is x1 to x2. Understood? You can see here the connection point between region 1 and region 2 is x1 and region 2 and region 3 is x2. So in between the region x1 to x2 it is region 2. Okay, so in that region we take the wave function which is the solution of the particle, or the wave has the wave function inside the region 2 which is psi2, and that is equal to it should contain see here substitute for 1 by root k cos integral x2 to x k dx minus pi by 4. So a by 2 root gamma exponential minus integral x2 to x to x2 gamma dx minus ai by root gamma exponential x to x2 gamma dx. This is using the connection formula. നമ്മൾ റീജിയൻ 3യും റീജിയൻ 2വും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാം. കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ റീജിയൻ 2ൻ്റെ എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റീജിയൻ 2ൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ റീജിയൻ 3യിലെ വേവ് ഫംഗ്ഷനിൽ സൈ 3യിൽ നമ്മൾ എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും? കണക്ഷൻ ഫോർമുല എന്നുള്ള അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഏതാണോ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അതായത് നമ്മളിവിടെ സൈ 3യിൽ നമുക്ക് എന്നാ ഉള്ളത്? ആദ്യത്തെ ടേം എ ബൈ റൂട്ട് കെ കോസ് ഇൻ്റഗ്രൽ x2 ടു എക്സ് കെ ഡി എക്സ് മൈനസ് പൈ ബൈ 4 ആണല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൽ 1 ബൈ റൂട്ട് കെ കോസ് ഇൻ്റഗ്രൽ x2 ടു എക്സ് കെ ഡി എക്സ് മൈനസ് പൈ ബൈ 4 കണക്ഷൻ ഫോർമുലയിൽ ഏതുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് നോക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ സൈ 3 ഇന്ന് റീജിയൻ 3 നിന്ന് റീജിയൻ 2ലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പം ബാരിയർ എവിടെയാണ്? റീജിയൻ 3യും റീജിയൻ 2വും കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ റീജിയൻ 3യും റീജിയൻ 2വും കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാരിയർ ടു ദ ലെഫ്റ്റാണ് അല്ലേ? ബാരിയർ ലെഫ്റ്റിലാണ്. അപ്പം കണക്ഷൻ ഫോർമുല എന്നാണ്? നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ബാരിയർ ടു ദ ലെഫ്റ്റിൽ, ബാരിയർ ടു ദ റൈറ്റ് ആണ് ആദ്യം എഴുതിയത്. ബാരിയർ ടു ദ ലെഫ്റ്റിലെ ടേണിംഗ് പോയിന്റിൽ കണക്ഷൻ ഫോർമുല എന്നാണ്? 1 ബൈ ഇത് ലാസ്റ്റത്തെ 1 ബൈ റൂട്ട് ഗാമ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ മൈനസ് മൈനസ് ഗാമ ഡി എക്സ് കണക്റ്റഡ് ടു 2 ബൈ റൂട്ട് കെ കോസ് x1 ടു എക്സ് കെ ഡി എക്സ് മൈനസ് പൈ ബൈ 4 അല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ 2 ബൈ റൂട്ട് കെ കോസ് ഇൻ്റഗ്രൽ x1 ടു എക്സ് കെ ഡി എക്സ് മൈനസ് പൈ ബൈ 4 കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഏതുമായിട്ടാണ്? 1 ബൈ റൂട്ട് ഗാമ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രൽ x ടു x1 ഗാമ ഡി എക്സ്. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക. ബാരിയർ ടു ദ ലെഫ്റ്റിലെ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനാണത്. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് മേളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. മൈനസ് 1 ബൈ റൂട്ട് ഗാമ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഇൻ്റഗ്രൽ x ടു x1 ഗാമ ഡി എക്സ് കണക്റ്റഡ് ടു 1 ബൈ റൂട്ട് കെ സൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ x1 ടു എക്സ് കെ ഡി എക്സ് മൈനസ് പൈ ബൈ 4. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സൈ 2 കാണാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പോണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈ 3യിൽ ഏതാ ഉള്ളത്? സൈ 3യിലുള്ള കോസ് ടേം എടുക്കാം. സൈ 3യിലുള്ള
ഇവിടെ psi 3യിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ടേം കോസ് ടേം എടുക്കുക. അത് x2 to x ആണല്ലേ. x2 to x k dx മൈനസ് π/4 ആണ് ഉള്ളത്. അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു? അതിന് പകരം 1/√γ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ മൈനസ് x to ഗാമ dx എന്ന് കൊടുത്തു. x to x2. അപ്പം റീജിയൻ 2-ലെത്തിയില്ലേ? എക്സിൽ നിന്ന് x2 വരെ. എക്സ് റീജിയൻ 2-ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും, റീജിയൻ 2-നകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ്, അവിടെ നിന്ന് x2 വരെ. അപ്പോൾ റീജിയൻ 3യുടെ ബോർഡർ വരെ. x2 എന്ന് പറയുന്നത് റീജിയൻ 3 വരെയുള്ള ബോർഡറാണ്. അപ്പോൾ അവിടം വരെയുള്ള ആ കണക്ഷനാണ്. അപ്പം റീജിയൻ 2-ലെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ്? റീജിയൻ 3-യുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റീജിയൻ 3-ലെ കോസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? 1/√γ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ മൈനസ് x to ഗാമ dx എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. ഇവിടെ നോക്കിയേ, 1/√k കോസ് 1/√k, ഇവിടെ 1/√k കോസ് ഇൻ്റഗ്രൽ x2 to x k dx മൈനസ് π/4. ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഏതുമായിട്ടാണ് നോക്കിയേ? ഇതാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. 1/√k കോസ് ഇൻ്റഗ്രൽ x1 to x k dx മൈനസ് π/4 കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 1/√γ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ മൈനസ് x to x1 ഉണ്ടോ? x1 to x മാറി x to x1 ആയി. അവിടെ x1 ആണ് അവിടുത്തെ ബൗണ്ടറി. റീജിയൻ ആ റീജിയനിലെ രണ്ട് റീജിയൻ തമ്മിലുള്ള ബൗണ്ടറി x1 ആണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ കേസിൽ റീജിയൻ്റെ ബൗണ്ടറി തന്നെ x2 ആണ്. റീജിയൻ 3യും റീജിയൻ 2യും തമ്മിലുള്ള ബൗണ്ടറി x2 ആണ്. അപ്പോൾ x1-ന് പകരം x2 എന്ന് എഴുതണം. ഓക്കെ, സോ 1/√γ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ മൈനസ് x2 ഗാമ dx ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു 2/√k കോസ് x2 to x k dx. അപ്പോൾ x2 to x കോസ് x2 to x k dx മൈനസ് π/4-നെ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഏതെഴുതണം? ആ ഇക്വേഷന് പകരം 1/√k കോസ് x1 to x. ഇവിടെ x1 to x ആണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബൗണ്ടറി x2 ആയതുകൊണ്ട് x2 to x k dx മൈനസ് π/4-നെ നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതാൻ പോകും. എന്തായിട്ട്? 1/√γ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രൽ x to ഗാമ dx. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് കേട്ടോ. നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക കണ്ടോ. അതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. a/2√γ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രൽ x to ഗാമ dx. കോസ് മാറ്റി അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഫോമുല ഇവിടെ എഴുതി. കോസിൻ്റെ ടേമിനുള്ള കണക്ഷൻ ഫോമുല എഴുതി. അതുപോലെ തന്നെ സൈൻ്റെ നമുക്ക് എഴുതാം. സൈൻ്റേത് എന്താ? രണ്ടാമത്തെ ടേം i സൈൻ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ സൈൻ്റെ ടേമിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഫോമുല രണ്ടാമത്തെ കണക്ഷൻ ഫോമുലയാണ് ഈ മേളിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത്. നോക്കിയാൽ മേളിൽ ഏറ്റവും മേളിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞുള്ളത്. ഈ ലാസ്റ്റത്തെ ഇത് ആദ്യത്തെ ഭാര്യ ടു ദ ലെഫ്റ്റിലെ ടേണിംഗ് പോയിൻറ്റിലെ ആദ്യത്തെ കണക്ഷൻ ഫോമുലയാണിത്. രണ്ടാമത്തെ കണക്ഷൻ ഫോമുല ഈ മേളിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത്. സോ സി ഹിയർ മൈനസ് 1/γ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഇൻ്റഗ്രൽ x to x1 ഗാമ dx. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ x1-ന് പകരം എന്തെഴുതണം? x2. സോ മൈനസ് 1/γ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഇൻ്റഗ്രൽ x2 ഗാമ dx ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു 1/√k സൈൻ x2 to x k dx മൈനസ് π/4. അപ്പോൾ സൈനിന് പകരം നമ്മൾ എന്തെഴുതും? അതായത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിന് പകരം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എഴുതും ഈ ഇക്വേഷനിൽ. അപ്പം സൈൻ ടേം, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സൈൻ ടേം മാറി i സൈൻ എന്നുള്ളത് i അവിടെ കിടക്കട്ടെ. എന്താകും? a അവിടെയുണ്ട്. a/√k 1/√k ഇൻറ്റു ആ ടേമിന് പകരം a/√γ എന്ന് വരും അല്ലേ. a/√γ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഇൻ്റഗ്രൽ x to ഗാമ dx എന്ന് പറയും. അത് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. സൈൻ്റെ ടേമിനെ നമ്മൾ കണക്ഷൻ ഫോമുല ഉപയോഗിച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. കണക്ഷൻ ഫോമുലയാണ് ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കോസ് മാറ്റി കോസ് ടേമും മാറ്റി സൈൻ ടേമും മാറ്റി. അതുപോലെ കോസ് കെ ഡി എക്സിൻ്റെ ആ ടേമിന് പകരം ഗാമ dx എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഗാമ dx ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് യൂസിങ് ദ കണക്ഷൻ ഫോമുല. നിങ്ങളവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം. ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വി ഹാവ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഫ്രം കണക്ഷൻ ഫോമുല. ഇവിടെ ആരോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കോസിന് പകരമുള്ളതാണ്. ഇവിടെ റൈറ്റിൽ ഞാൻ ആരോ ഇട്ടിട്ടില്ല, പക്ഷേ റൈറ്റിലെ സൈനിന് പകരമാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. a/√γ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഇൻ്റഗ്രൽ x to ഗാമ dx എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സൈനിൻ്റെ പകരമാണ്. a/√k സൈനിൻ്റെ പകരമാണ് കേട്ടോ. a/√k സൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ k dx മൈനസ് π/4-ന് പകരമാണ് a/√γ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഇൻ്റഗ്രൽ ഗാമ dx എന്ന് എഴുതിയത്. ലിമിറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ മാറും.
തിരിച്ചാകും. x2 to x എന്നുള്ളത് x to x2 ആകും. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം. ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. കണക്ഷൻ ഫോർമുല ജസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ഓരോന്നിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ഫോർമുല സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അപ്പം നമ്മൾ റീജിയൻ 2ലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു. അപ്പം റീജിയൻ 3നെ നമ്മൾ റീജിയൻ 2ലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തപ്പം Psi 3 എന്ന് പറയുന്നത് Psi 2 ആയി മാറി. കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾ എന്നോട് വിളിച്ചു ചോദിക്കണം. നേരിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും ഉചിതം. പക്ഷേ എനിക്ക് തൊട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കണം. ഓക്കെ, സോ Psi 3 നമ്മൾ Psi 3യിൽ നിന്ന് Psi 2 നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു അല്ലേ. അപ്പം വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ റീജിയൻ 2 വി ഹാവ് റിട്ടൺ ഓൾറെഡി നൗ. സോ ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3. Okay, now let us move on to get the wave function in region 1. So to get the wave function in region x less than x1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ കണക്ഷൻ പോയിന്റിന് ലെഫ്റ്റിലോട്ടുള്ളത്, അതായത് റീജിയൻ 1. ആദ്യത്തെ കണക്ഷൻ പോയിന്റ് ഏതായിരുന്നു? റീജിയൻ 2ഉം റീജിയൻ 1ഉം തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ പോയിന്റ് അല്ലേ. അതാണ് ഇയും വിയും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ പോയിന്റ് ലെഫ്റ്റിലെ. അപ്പം ബാരിയർ ടു ദ റൈറ്റ് ആണ് അവിടെ കണക്ഷൻ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ബാരിയർ റൈറ്റിലാണ് അവിടെ അല്ലേ. സോ എക്സ് ആ പോയിൻ്റ് എന്താണ്? കണക്ഷൻ പോയിൻ്റ് ഏതാണ്? എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു x1. സോ എക്സ് ലെസ് ദാൻ x1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീജിയൻ 1 അല്ലേ. എക്സ് വേരിയബിളാണ്. എക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ x1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീജിയൻ 1. സോ റീജിയൻ 1ലെ വേവ് ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. എക്സ് ലെസ് ദാൻ x1. സി ഹിയർ റീജിയൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ x1 നമ്മൾ എഴുതാൻ പോവാണ് യൂസിങ് ദ കണക്ഷൻ ഫോർമുല. Again, the connection formula have to be applied. So, equation 3 can be modified. Equation 3ലാണ് നമ്മളിനി കണക്ഷൻ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. Psi 2ൽ നിന്ന് Psi 1 നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. Psi 2ൽ നിന്ന് Psi 1 ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് 3 ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തെഴുതാം. So 3 can be modified as a by 2 root gamma exponential minus x2 ഗാമ ഡി എക്സ് ഇല്ലേ, അതിനെ 2 എക്സ്പൊണൻഷ്യലാക്കി ഞാൻ എഴുതാൻ പോവാം. ഒരു എക്സ്പൊണൻഷ്യലിനെ 2 എക്സ്പൊണൻഷ്യലായിട്ട് എഴുതാൻ പോവാണ്. എങ്ങനെയാണ്? a by 2 root gamma എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ എക്സ്പൊണൻഷ്യലിലെ ഇൻ്റഗ്രേഷനിൽ x1 to x2 എടുത്തു. എന്നിട്ട് എന്തെടുത്തു? x1 to x എടുത്തു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്ക്, താഴെ വേർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ വേർ മൈനസ് ഓഫ് x to x2 ഗാമ ഡി എക്സ്, ഇൻ്റഗ്രൽ x to x2 ഗാമ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മൈനസ് മാറ്റി നിർത്തിയ, മൈനസ് ഇല്ല എങ്കിൽ എന്താ അതിൻ്റെ മീനിങ്? x1 to x2ൽ നിന്ന് x1 to x2ൽ നിന്ന് x1 to x കുറയ്ക്കുന്ന സാധനമല്ലേ x to x2 ഇൻ്റഗ്രൽ അല്ലേ? മൈനസ് ഇല്ലെങ്കിൽ. അപ്പം ടോട്ടൽ എല്ലാത്തിലും കൂടെ മൈനസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? x1 to മൈനസ് ഓഫ് x1 to x2 മൈനസ് പ്ലസ് ആവും അല്ലേ. പ്ലസ് x1 to x ഗാമ ഡി എക്സ്. മനസ്സിലായോ? അതായത് നമ്മൾ ടോട്ടലാണ് ടോട്ടൽ റീജിയനാണ് റീജിയൻ 2 എന്ന് പറയുന്നത്. ടോട്ടൽ എന്താണ്? x1 to x2 ആണ് അല്ലേ. x1 to x2ൽ നിന്ന് x1 to x കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? x to x2 കിട്ടത്തില്ലേ അല്ലേ. അതാണ് ആ എഴുതിയേക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ടോട്ടൽ എല്ലാത്തിലും മൈനസ് ചെയ്തു, മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പം മൈനസ് ഓഫ് x to x2 ഗാമ ഡി എക്സ് ഈസ് മൈനസ് ഓഫ് x1 to x2 ഗാമ ഡി എക്സ്. മൈനസ് ആയിരുന്നു, മൈനസ് പ്ലസ് ആവും അല്ലേ. മൈനസ് പ്ലസ് x1 to x ഗാമ ഡി എക്സ്. കണ്ടോ? ആ ഇക്വേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വേർന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് മൈനസ് x to x2 ഗാമ ഡി എക്സിനെ നമ്മൾ എന്തെഴുതി? മൈനസ് x1 to x2 ഗാമ ഡി എക്സ് പ്ലസ് x1 to x ഗാമ ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതി. അതുപോലെ തന്നെയാണ് അടുത്തതിലും രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ ai ബൈ റൂട്ട് ഗാമ അല്ലേ അടുത്ത ഇക്വേഷനിൽ ai ബൈ റൂട്ട് ഗാമ എന്തായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്? x2 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? x1 to x2ൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കണം? x1 to x കുറയ്ക്കണം. അപ്പോൾ x to x2 കിട്ടും അല്ലേ. അതാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ x to x2 ഗാമ ഡി എക്സ് ഈസ് x1 to x2 ഗാമ ഡി എക്സ് മൈനസ് x1 to x ഗാമ ഡി എക്സ്. അത് കുറച്ചു. അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷനും നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സോ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ
ഇൻ്റഗ്രൽ x1 to x2 ഗാമ ഡി എക്സ് മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രൽ x1 to x ഗാമ ഡി എക്സ് സെക്കൻഡ് ടേമിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സോ യു ഗോട്ട് psi 2 വിച്ച് ഈസ് മോഡിഫൈഡ് നൗ. ഇക്വേഷൻ 3 നമുക്ക് ഇച്ചിരും കൂടെ മോഡിഫൈഡ് ആയി, ഇങ്ങനെയായി. ഇക്വേഷൻ 4 ആയി. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഇനി നമ്മൾ ഈ psi 2-ൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ psi 2-ൽ നിന്ന് നമുക്ക് psi 1 കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ? അപ്പോൾ സിമിലർലി വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ റീജിയൻ 1 യൂസിങ് കണക്ഷൻ ഫോർമുല. psi 1-ലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. psi 1 ഈസ്, അപ്പം നമ്മൾ കണക്ഷൻ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണേ. കണക്ഷൻ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിയേ, ഇവിടെ നമുക്ക് 2 എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ടേം ഉണ്ട് അല്ലേ? ആദ്യത്തെ ടേമിൽ തന്നെ 2 എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ടേം ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ടേമിന് ഞാൻ ആൽഫ എന്ന് കൊടുക്കാൻ പോവാം. അതായത് ഇവിടെ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ടോ? വേർ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു, താഴെ നോക്കിയേ ഇത്, വേർ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ x1 to x2 ഗാമ ഡി എക്സ്. നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആ ടേമില്ലേ, ആ ടേമിന് ആൽഫ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തെ ടേം രണ്ടിലെയും ഫസ്റ്റ് ടേമിലെ സെക്കൻഡ് ടേമിലെയും ആദ്യത്തെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽസ്, അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? ഇറ്റ് ഈസ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സ്പോണൻഷ്യൽ മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രൽ x1 to x2 ഗാമ ഡി എക്സിനെ 1/ആൽഫ എന്നും പറയും. എക്സ്പോണൻഷ്യൽ പ്ലസ് x1 to x2 ഗാമ ഡി എക്സിനെ ആൽഫ എന്നും പറയും. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേമിലെയും സെക്കൻഡ് ടേമിലെയും ആദ്യത്തെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽസ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്ക്. അത് 1/ആൽഫ ആദ്യവും രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ ആൽഫയുമാണ് വരുന്നത് അല്ലേ? അതാണ് നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ആൽഫ ഇസ് ടേക്കൺ ആസ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഇൻ്റഗ്രൽ x1 to x2 ഗാമ ഡി എക്സ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടേമിൽ അത് 1/ആൽഫയാണ് വരുന്നല്ലേ? പിന്നെ എന്നാ ഉള്ളത്? പിന്നെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഏതാ? രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ടേമിലെ രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഏതാ? എക്സ്പോണൻഷ്യൽ x1 to x ഗാമ ഡി എക്സ് അല്ലേ? അതിൻ്റെ കൂടെ a/√Γ കൂടെ എടുത്തിട്ട് കണക്ഷൻ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കണക്ഷൻ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യണം. a/√Γ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ x1 to x ഗാമ ഡി എക്സ്. അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫോർമുല, കണക്റ്റിംഗ് ഫോർമുല ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അത് ബാരിയർ ടു ദ എന്താണ് റൈറ്റ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ബാരിയർ ടു ദ റൈറ്റിലെ കണക്ഷൻ ഫോർമുല നമുക്ക് നോക്കാം. ബാരിയർ ടു ദ റൈറ്റ് ഈ മേളിലത്തെ രണ്ടെണ്ണമാണ്. അപ്പോൾ a/√ എന്തായിരുന്നു? a/√Γ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ പ്ലസ് ആയിരുന്നോ മൈനസ് ആയിരുന്നോ നോക്കിയേ? നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെയാണ്. ഇവിടുത്തെ നോക്കിയേ, x1 to x പ്ലസ് ആണ് അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ടേമിലെ സെക്കൻഡ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഇൻ്റഗ്രൽ x1 to x ഗാമ ഡി എക്സ് ആണ്, പ്ലസ് ആണ് അവിടെ. 1/√Γ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. പ്ലസ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ പ്ലസ് x1 to x ഉണ്ട്. പ്ലസ് ടേം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഫോർമുല ഉണ്ടോ നോക്കിയേ? 16a എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനിലെ രണ്ടാമത്തെ ഫോർമുല നോക്കിയേ. -1/√Γ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നോക്കണേ. -1/√Γ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ x1 to x ഗാമ ഡി എക്സ്. പ്ലസ് ആണത് അല്ലേ? എക്സ്പോണൻഷ്യൽ കഴിഞ്ഞുള്ള ടേം പ്ലസ്, എക്സ്പോണൻഷ്യൽ പ്ലസ് ആണ്, പ്ലസ് ഇൻ്റഗ്രലാണ്. അപ്പോൾ അത് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് സൈനുമായിട്ടാണ്. നോക്കിയേ സൈൻ. സോ സൈൻ ഈസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഈസ് 1/√K സൈൻ x2 x1 k dx മൈനസ് π/4. അതാണ് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ സൈൻ ടേമാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ? നോക്കിയേ, അതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയത്. 1/ആൽഫ സൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ x1 to x എന്നുള്ളത് മാറി x to x1 ആവും. തിരിയും. കാരണം നമ്മൾ റീജിയൻ മാറുവാണ്, അപ്പുറത്തെ റീജിയനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. സോ ദ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വിൽ ബി x to x1 ആവും അല്ലേ? നമുക്ക് അറിയാം റീജിയൻ 1-ൽ x to x1 ആണ് അവിടെ നമ്മുടെ റൈറ്റിലെ കണക്ഷൻ പോയിൻറ്റ്. സോ എക്സിൽ നിന്ന് x1 വരെ വേരി ചെയ്യത്തുള്ളൂ. x1 കഴിഞ്ഞാൽ റീജിയൻ 2-ലെത്തും അല്ലേ? സോ ഇറ്റ് ഈസ് x to x1 k dx മൈനസ് π/4. സൈനാണ് അവിടെ വരുന്നത്, ഓർത്തോണം. 1/√K സൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ x to x1 k dx മൈനസ് π/4. മനസ്സിലായല്ലോ? ബാക്കി a/2√Γ എന്നുള്ളതിൽ a/2 അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി. 1/√Γ എന്ത് വരും? അവിടെ നോക്കുക, കണക്ഷൻ ഫോർമുല 2 ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണേ. കണക്ഷൻ ഫോർമുലയിൽ 2 ഇല്ല, ജസ്റ്റ് 1/√K ഉള്ളൂ കണ്ടോ? 1/√K സൈനാണ്. അപ്പം 1/√K സൈൻ എഴുതി കണ്ടോ?
ഇവിടെ നോക്ക്, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 അവിടെ ഓൾറെഡി 2 ഉണ്ട് ഉണ്ടോ, a/2 റൂട്ട് ഗാമ അവിടെ ഓൾറെഡി 2 ഉണ്ട്. ആ 2 തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എഴുതിയേക്കുന്നത് കേട്ടോ. -a/2 റൂട്ട് ഗാമയ്ക്ക് പകരം റൂട്ട് കെ. പിന്നെ ഇവിടെ മൈനസ് വന്ന എങ്ങനെയാണ് മൈനസ് ഓഫ് a/2 റൂട്ട് കെ വന്നത്? അത് നമുക്ക് കണക്ഷൻ ഫോർമുലയിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. കാരണം റൈറ്റ് സൈഡിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയേ, ബാരിയർ ടു ദ റൈറ്റിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ -1/റൂട്ട് ഗാമയ്ക്കാണ് നമ്മൾ 1/√k സൈൻ കൊടുക്കണ്ടേ. അപ്പം വെറും 1/√γ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ എന്നാ കൊടുക്കണം, -1/√k സൈൻ കൊടുക്കണ്ടേ. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ മൈനസ് വന്നത്. സോ യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ദി സൈൻസ് ഓൾസോ കേട്ടോ. ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യണം, സൈന് കറക്റ്റായിട്ട് ഇടണം. ഓക്കെ, സോ -1/√k സൈൻ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് -1/a 2/√k 1/α സൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ അത് മനസ്സിലായല്ലോ. ഫസ്റ്റ് ടേം മനസ്സിലായല്ലോ. ഇതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ടേമിലും നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം? ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ടേം എന്തായിരുന്നു? ഇക്വേഷൻ 4 സെക്കൻഡ് ടേമിലെ ആദ്യത്തെ ടേം നമുക്ക് ഓൾറെഡി ആൽഫയാണ് അല്ലേ, ai/√γ ഇൻറ്റു ആൽഫ അല്ലേ, ആദ്യത്തെ ടേം ആൽഫയാണ്. പിന്നെയുള്ള എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഏതാ? എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ -x1 to x ഗാമ dx. അത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനോടാ നോക്കാം. മൈനസ് വരുന്നത് കോസിനോടാണല്ലേ. 1/√γ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ -x1 to x ഗാമ dx ഏതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്? 2/√k കോസുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ 2/√k കോസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ലിമിറ്റ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യും, x to x1 ആകും. സോ x to x1 k dx -π/4 ആയി. അപ്പം നമുക്ക് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? -2a/√k i ആൽഫ കോസ് ഇൻ്റഗ്രൽ x to x1 k dx -π/4. ഇവിടെ മൈനസ് അവിടെ ഉണ്ട്, ai ഉണ്ട്. റൂട്ട് ഗാമയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? 1/√γ എന്നുള്ളതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് വരും? 2/√k എന്ന് വരും അല്ലേ. അതാണ് അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 2/√k കണ്ടോ, ആൽഫ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. പിന്നെ മൈനസ് സൈന് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. മൈനസ് സൈന് ഇവിടെ ഫോർത്ത് ഇക്വേഷനിൽ രണ്ടാമത്തെ ടേം മൈനസാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ യു ഹാവ് നൗ മെയ്ഡ്, നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു. ഏത് ഇക്വേഷനാണ്? ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ റീജിയൻ 1 ψ1 നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു. ഇക്വേഷൻ 6 ആണത് ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചില്ല. യൂസിങ് കണക്ഷൻ ഫോർമുല യു ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് ദ wave function in all regions if you have a solution of one region. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം, ψ3യിലെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം. അത് ഓസിലേറ്ററി ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ എഴുതിയത് അല്ലേ. അതെന്തായിരുന്നു? ψ3 നമ്മൾ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ആയി ഇൻ്റഗ്രൽ k dx -π/4 ആണ്. ഓസിലേറ്ററി ആയതുകൊണ്ട് നോർമൽ സൊല്യൂഷനാണ് എഴുതേണ്ടത്. സോ ഓസിലേറ്ററി സൊല്യൂഷനാണ് എഴുതേണ്ടത്, i എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ i എന്ന് വരുന്നിട്ട്. സോ അത് നമ്മൾ എഴുതി. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ψ2ഉം ψ1ഉം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ 6 വരെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നൗ വി നോ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ i⁻ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ -i⁻ / 2i sin θ അല്ലേ. അത് നമുക്കറിയാം. e⁻i⁻ e⁻ -i⁻2 ഈസ് cos θ. അത് നമുക്കറിയാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഫോർമുല ഉണ്ടല്ലോ, cos θയുടെയും sin θയുടെയും ഫോർമുല, അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ 6ലെ കോസും സൈനും മാറ്റാൻ പോവാണ്. ഇക്വേഷൻ 6ലെ സൈൻ ടേമും കോസ് ടേമും എന്താക്കി മാറ്റും? e⁻i⁻ e⁻−i⁻2i ആക്കും. അതുപോലെ കോസ് e⁻+i⁻−i⁻2 എന്നാക്കും. അതാണ് അവിടെ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ. സൈനും കോസും ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ x to x1 k dx -π/4 എന്ന് പറയുന്നത് e⁻i ഇൻ്റഗ്രൽ x to x1 k dx -π/4 മൈനസ് e⁻−i ഇൻ്റഗ്രൽ x to x1 k dx -π/4/2i. അതുപോലെ കോസ് എന്താവും? കോസ് ഇൻ്റഗ്രൽ x to x1 k dx -π/4 എന്താവും? ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു e⁻i ഇൻ്റഗ്രൽ x to x1 k dx -π/4 പ്ലസ് e⁻−i
ഇൻ്റഗ്രൽ x2 x1 കെ ഡി എക്സ് മൈനസ് പൈ ബൈ 4 ഡിവൈഡ് ബൈ 2. ഇത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ 6 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് a/2√k 1/α e റേസ് ടു i ഇൻ്റഗ്രൽ അതേപടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. നോക്കുക, അതേപടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്നാ ചെയ്തതെന്ന് നോക്കിയേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ 6 ഈ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫോമിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു, കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്തു. എന്തുവാ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്തേ? എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ i ഇൻ്റഗ്രൽ x2 x1 കെ ഡി എക്സ് മൈനസ് പൈ ബൈ 4 പുറത്തെടുത്തു. അതുപോലെ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ മൈനസ് i ഇൻ്റഗ്രൽ x2 x1 കെ ഡി എക്സ് മൈനസ് പൈ ബൈ 4 പുറത്തെടുത്തു. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ 6 നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് എഴുതിയതിൽ ഫസ്റ്റ് ടേമിലെ ആദ്യത്തെ ടേമും സെക്കൻഡ് ടേമിലെ ആദ്യത്തെ ടേമിനും കോമൺ ആയിട്ട് ഏതാ ഉള്ളത്? എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ i ഇൻ്റഗ്രൽ x2 x1 കെ ഡി എക്സ് മൈനസ് പൈ ബൈ 4 അല്ലേ? അതാണ് പുറത്തെടുത്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതി. കണ്ടോ? അത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ശരിയാണെന്ന്. -a/2√k 1/α 1/2i അല്ലേ? മൈനസ് 2ai/√k ഡിവൈഡ് ബൈ 2. ആ 2ഉം 2ഉം ക്യാൻസലായി പോവും. പിന്നെ എന്താണ് ഉള്ളത്? ബ്രാക്കറ്റ് നമുക്ക് പിന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ e റേസ് ടു -i ഇൻ്റഗ്രൽ x2 x1 കെ ഡി എക്സ് മൈനസ് പൈ ബൈ 4 പുറത്തെടുത്തു. എന്നിട്ട് ബാക്കി എന്നാ ഉള്ളത്? ഇത് അതുപോലെ തന്നെ a/2√k മൈനസ് പ്ലസ് ആവുക. അതുകൊണ്ട് അവിടെ പ്ലസ് a/2√k ആണ്. സോ പ്ലസ് a/2√k 1/α 1/2i മൈനസ് 2ai/√k ആൽഫ 2ai/√k ഡിവൈഡ് ബൈ 2. കണ്ടോ? 2 അവിടെ ക്യാൻസലായി. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ കുറച്ചും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ നിന്ന് ai/√k പുറത്തെടുക്കാൻ പോവാം. ആദ്യത്തെ ടേമിൽ ai/√kയും കൂടെ പുറത്തെടുക്കാൻ പോവാം. അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ടേമിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്ന് ai/√kയും പുറത്തെടുത്തു, ഒരു മൈനസും കൂടെ പുറത്തെടുത്തു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ അത് കേട്ടോ, മൈനസ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ i ഇൻ്റഗ്രൽ x2 x1 കെ ഡി എക്സ് മൈനസ് പൈ ബൈ 4 ഇൻറ്റു ai/√k. അതായത് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ നിന്ന് -ai/√k പുറത്തെടുത്തു എന്ന്. അപ്പം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ്? ആൽഫ മൈനസ് 1/4 ആൽഫയാണ്. നോക്കിയേ, ai ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ടേമിൽ i താഴെയാണ്, 2i എന്ന് കണ്ടോ താഴെ. ആ i താഴെയാണെങ്കിൽ മേളി വരുമ്പോൾ അത് -i ആവും അല്ലേ? -i ആവും. താഴത്തെ i മേളി വരുമ്പോൾ -i ആവും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പം ai എന്നായി അല്ലേ? ai/2√k ആൽഫ എന്നല്ലേ വരുന്നത്? 4√k ആൽഫ എന്നല്ലേ വരുന്നത്? അപ്പം ai/√k -ai/√k പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് -1/4 ആൽഫ അല്ലേ? അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ, -1/4 ആൽഫ. ആദ്യത്തെ ടേമാണ് -1/4 ആൽഫ. രണ്ടാമത്തെ ടേം എന്താണ്? അവിടെ പ്ലസ് ആൽഫ ആയിരിക്കും. -ai/√k പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ആൽഫയേ ഉള്ളൂ, പ്ലസ് ആൽഫയേ ഉള്ളൂ. അതാണ് അവിടുത്തെ ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. ആൽഫ -1/4 ആൽഫ. കണ്ടോ? ഇതുപോലെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ടേമിലും e റേസ് ടു -i ഇൻ്റഗ്രൽ x2 x1 കെ ഡി എക്സ് മൈനസ് പൈ ബൈ 4 പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാക്കറ്റ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ai/√kയും കൂടെ പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി തന്നെ ആൽഫ പ്ലസ് 1/4 ആൽഫ എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 7 നമുക്ക് പുതിയത് കിട്ടി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഇനീഷ്യൽ, അതായത് റീജിയൺ 1 വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി ഈ റീജിയൺ 1 വേവ് ഫംഗ്ഷനിലെ ഈ എക്സ്പൊണൻഷ്യലിന് ഞാനൊരു ചെറിയ ചേഞ്ച് വരുത്തുവാണ്. യൂസിങ് ദ റൂൾ. നമുക്കറിയാം ഒരു റൂള്, എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ i ഇൻ്റഗ്രൽ x2 x1 കെ ഡി എക്സ് മൈനസ് പൈ ബൈ 4നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ -i ഇൻ്റഗ്രൽ x2 x1 കെ ഡി എക്സ് പ്ലസ് പൈ ബൈ 4 ആണ്. പ്ലസ് പൈ ബൈ 4 ഇടുമ്പോൾ ഒരു മൈനസ് പുറത്തെടുക്കണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ഹാവ്. അത് റൂളാണ്. അപ്പോൾ ആ റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഇക്വേഷൻ 7 ഒന്ന് റീമോഡിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് -ai/√k ആൽഫ മൈനസ് 1/4 ആൽഫ ഇൻറ്റു എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ
എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ മൈനസ് ഐ എന്നുള്ളത് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ പ്ലസ് ഐ എന്നുള്ളത് മൈനസ് ഐ ആവും അല്ലേ. സോ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ മൈനസ് ഐ ഇൻ്റഗ്രൽ x to x1 കെ ഡി എക്സ് പ്ലസ് പൈ ബൈ 4 എന്നാക്കി ഉണ്ടോ. മൈനസ് പൈ ബൈ 4 എന്നുള്ളത് പ്ലസ് പൈ ബൈ 4 ആയി. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ടേമിലും മൈനസ് പൈ ബൈ 4 പ്ലസ് പൈ ബൈ 4 എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ മൈനസ് ഐ എന്നുള്ളത് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ പ്ലസ് ഐ ആയി. ഓക്കെ, സോ ദറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ സിമ്പിൾ ചേഞ്ച്. ഇനി നമ്മൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ഇതുവരെ ഉള്ളൂ ഇനി ചെയ്യാൻ. ഇനി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. നമ്മൾ വേവ് ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം കണ്ടു. psi 1 psi 2 psi 3 നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു. ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക. ഇപ്പം psi 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവ് അല്ലേ. റീജിയൻ 1ൽ നിന്നാണ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. റീജിയൻ 2യിലൂടെ ബാരിയറിലൂടെ പെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ബാരിയറിന് പുറത്ത് റീജിയൻ 3യിലെത്തും അല്ലേ. അപ്പോൾ psi 3 വരെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഓരോ വേവിൻ്റെയും psi 1 psi 2 psi 3 ഓരോ വേവിൻ്റെയും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക. അപ്പം psi 1 ആദ്യം എടുക്കാം, ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവ് അല്ലേ. അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ്? അപ്പം റീജിയൻ 1ൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവും ഉണ്ട്, റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവും ഉണ്ട് അല്ലേ. മൈനസ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ മൈനസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവാണ്. എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ പ്ലസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഇതാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവാണ്. അവിടെ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ നോക്കിയേ. psi 1 ഇക്വേഷനിൽ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ലാസ്റ്റ് ടേം നോക്കിയേ, എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ പ്ലസ് ഐ ഇൻ്റഗ്രൽ x to x1 കെ ഡി എക്സ് പ്ലസ് പൈ ബൈ 4 ആട്ടോ. മൈനസ് പൈ ബൈ 4 മാറ്റിയാണല്ലോ നമ്മൾ പ്ലസ് ആക്കിയത്. അപ്പോൾ അത് പ്ലസ് ആക്കണേ. അപ്പോൾ പ്ലസ് ടേം ഇല്ലേ, ആ പ്ലസ് ടേമാണ് അവിടെ ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവ്. എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ പ്ലസ് ഐ ടേം അതാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യത്തെ ടേം എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ മൈനസ് ഐയുടെ ടേം എന്താകും? അത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവാണ്. സോ അപ്പം ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ്? മൈനസ് എ ഐ ബൈ റൂട്ട് കെ ആൽഫ പ്ലസ് 1/4 ആൽഫ, അതല്ലേ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. അതുപോലെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവിൻ്റെയോ മൈനസ് എ ഐ ബൈ റൂട്ട് കെ ആൽഫ മൈനസ് 1/4 ആൽഫ. കണ്ടോ? ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തേ, എന്നിട്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് നമുക്ക് കാണാം. ഇനി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് വേവിൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവും റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവുമാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് വേവ് ഏതാ? psi 3യിലാണുള്ളത് അല്ലേ. psi 3 ഇക്വേഷൻ psi 3 ഇക്വേഷൻ്റെ psi 3യുടെ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം. psi 3 നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആദ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നു, എ ബൈ റൂട്ട് കെ അല്ലേ. അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ ബൈ റൂട്ട് കെ ആണ്. psi 3 ഈസ് ദ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് വേവ്, അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ ബൈ റൂട്ട് കെ ആണ്. സോ എ ബൈ റൂട്ട് കെ ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ, അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. അപ്പം എല്ലാത്തിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടി. ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവിൻ്റെ കിട്ടി, റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവിൻ്റെ കിട്ടി, ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് വേവിൻ്റെ കിട്ടി. ഇനി ട്രാൻസ്മിഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ അല്ലേ. സോ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ എ ബൈ റൂട്ട് കെയുടെ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താ? മൈനസ് എ ഐ ബൈ റൂട്ട് കെ ആൽഫ പ്ലസ് 1/4 ആൽഫ, അതിൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ. അപ്പം എ ബൈ റൂട്ട് കെ രണ്ടും ക്യാൻസലായി പോകും അല്ലേ. എ ബൈ റൂട്ട് കെയുടെ സ്ക്വയറുകൾ തമ്മിൽ ക്യാൻസലായി പോവും. മൈനസ് ഓഫ് ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്മിഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് വിൽ ബി 1/α പ്ലസ് 1/4 ആൽഫ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണല്ലോ. അതുപോലെ റിഫ്ലക്ഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എങ്ങനെ കാണാം? അതിന് റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ്? ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ അല്ലേ. റിഫ്ലക്ഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് അങ്ങനെ കിട്ടും. സോ റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ എന്താ? റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മൈനസ് എ ഐ ബൈ റൂട്ട് കെ ആൽഫ മൈനസ് 1/4 ആൽഫയാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ വരുമ്പം മൈനസ് ഓഫ് ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് വിൽ ബി 1 അല്ലേ. എ ബൈ റൂട്ട് എ സ്ക്വയർ ബൈ കെ എന്ന് വരും അല്ലേ. എ സ്ക്വയർ ബൈ കെ ഇൻറ്റു ആൽഫ മൈനസ് 1/4 ആൽഫ ഹോൾ സ്ക്വയർ. അവിടെ താഴെയും അത് തന്നെ വരും അല്ലേ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽഡ്. എ സ്ക്വയർ ബൈ കെ എന്നുള്ള ടേം ക്യാൻസലായി പോവും. പിന്നെ ഉള്ളത് ആൽഫ മൈനസ് 1/4 ആൽഫ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആൽഫ പ്ലസ് 1/4 ആൽഫ ഹോൾ സ്ക്വയർ. കണ്ടോ? ഇനി നിങ്ങളിതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ആറും ടീയും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക. യു വിൽ ഗെറ്റ് 1. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് തരാം, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കുക. ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആ, ന്യൂമറേറ്റർ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ. 1 പ്ലസ് ആൽഫ മൈനസ് 1/4 ആൽഫ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ന്യൂമറേറ്റർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്.
ആൽഫ മൈനസ് 1/4 ആൽഫ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. 4 ആൽഫ സ്ക്വയർ ആൽഫ മൈനസ് 1/4 ആൽഫ ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. അന്നേരം നമുക്ക് r പ്ലസ് t ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ. നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെൻറ്റ് തരാം. ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് എന്നോട് വാട്സാപ്പ് അയച്ചു തരണം. നൗ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു റിഫ്ലക്ഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് പ്ലസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ഒരു ബ്രോഡ് ഹൈ ബാരിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണ്. ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ എന്തായിരുന്നു? എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ i ഇൻ്റഗ്രൽ x2 x1 k dx ആയിരുന്നു അല്ലേ? ഓർക്കുന്നില്ലേ? ആൽഫ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആൽഫ i ഇല്ല, k dx അല്ലേ, ഗാമ dx ആണ് കേട്ടോ, മറന്നുപോലെ. ആൽഫ ഈസ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഇൻ്റഗ്രൽ x1 to x2 ഗാമ dx ആണ്. അപ്പം ആൽഫ വളരെ ലാർജ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ബാരിയർ ഭയങ്കര ബ്രോഡും ഹൈയും ആണെങ്കിൽ ആൽഫ വളരെ ലാർജ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റിനെ നമുക്കൊന്ന് റീമോഡിഫൈ ചെയ്തെഴുതാം. t ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/α² എന്ന് എഴുതാം. 1/4 ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കുമല്ലോ, അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ 1/α² നമുക്ക് t കിട്ടും. അപ്പം tക്ക് ആൽഫയ്ക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലോ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ -2 ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ x1 to x2 ഗാമ dx എന്ന് കിട്ടും. അതായിരിക്കും ട്രാൻസ്മിഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഇഫ് ദ ബാരിയർ ഈസ് ബ്രോഡ് ആൻഡ് ഹൈ. ഇനി ഇഫ് ദ ബാരിയർ ഈസ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിലോ, സ്ക്വയർ ബാരിയർ ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഇൻ്റഗ്രൽ x1 to x2 ഗാമ dxന് പകരം ജസ്റ്റ് ഗാമ ഇൻറ്റു x2 മൈനസ് x1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ട, ജസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി, x2 മൈനസ് x1 എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ്. ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ. ഇതിൻ്റെ WKB അപ്രോക്സിമേഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിളാണ് ബാരിയർ പെനിട്രേഷൻ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബാരിയർ പെനിട്രേഷൻ തന്നെയായിട്ടൊരു എസ്സേ ചോദിക്കാം, അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് വെല്ലും കൂടെ ഉണ്ട്, പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ലും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇതുപോലെ ഒരു വെല്ല്, ഒരു സ്ക്വയർ വെല്ലല്ല, ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്മൂത്ത് വെല്ല്, പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ല്, അതിൻ്റെയും കൂടെ എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കണം. അത് ഒരു ക്ലാസ് കൊണ്ട് തീരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പോർഷൻ തീരുവാണ്, 3rd സെം തീരുവാണ് എൻ്റെ പോർഷന്. ഇനി JB മിസ്സിൻ്റെ പോർഷനുണ്ട്, അത് ഞാൻ മിസ്സിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു തരണമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം കേട്ടോ.